press meet, I used to address. I, being a vice president of Karnataka State Chalwadi Mahasabha, wish to brief you the brief story of the Karnataka scheduled caste people. For thousands of years together, the SC community people in this country have been victimized, have been oppressed and suppressed by the so-called land-owning community in the country. So we are real victims of this operation. That is why our Karnataka government in the state have brought this internal reservation just to uplift the scheduled caste people, particularly untouchables. So in that context, I used to bring certain things before you. Some of the vested interests in the state, they are dividing SC community people in the name of left and right. So our view, Chalwadi Mahasabha view is that almost all the SC right and left people get equal share in the reservation matrix. They must get equal share in the reservation matrix. This is the view of Chalwadi Mahasabha in the state. So in regard to this, some vested interests, I mean so-called left community people, as already mentioned by Mr. Goniski, these unruly elements, two people, they are trying to divide the SC right and left. So hundreds of years together, SC right and left people have led their life as brothers. So in between, some of the people who wanted to gain political benefit, they are trying to divide the SC right and left people. This is most unfortunate thing. So in that capacity, the present government, they have already given equal share, I think, 6, 6, 4, 5 and 1. I mean total 17% reservation. But as the reservation matrix has been already crossed 50%, that is why our Honorable Supreme Court has stated this. In this crucial hour, our state government has already declared to appoint 56,400 and odd, just to appoint the younger generation. So in that context, so this reservation matrix has been objected. This is a drama. So this is a crux of the matter. So in this crucial hour, on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state, I will appeal to all the community, people belonging to SC right and left, and even new SC people,
just to take their share equally, particularly SC right and left, without contradicting the thing, without disputing the thing. SC right and left people get equal share in the reservation matrix. This is the appeal has already given to the Honorable Chief Minister in the state on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state. So, recently, some of the people, they are trying to divide SC left and right people. Politically, there may be some differences among SC left and right, but socially, we are all one. Socially, we are all one because they are also oppressed, we are also oppressed. That is why, without contradict the thing, I am going to appeal to my left brethren also, just to cooperate with the government and take equal share in the reservation matter. This is my appeal on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state. So, in that context, my dear friends, they are also going to address particularly Mr. Abhishek Chakravarti and Raju Pujwa. Abhishek Chakravarti. Please center ಬರ್ರಿ ಯಾರು ಹೌದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 6 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಲಯ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 6%, ಮಾದಿಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 6% ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು 56,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಏನು ವಲಯ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಏನು ಒಂದು ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನು RSSನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ವಲಯ ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಮೀಸಲು ಪಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ 1979 ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಿತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಛಲವಾದಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೊಲೆಯ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡಬಾಗಿ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು 1975 ಇರಬಹುದು, ತದನಂತರ 1995 ದೇವೇಗೌಡರು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1979ರಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾದಂಥ ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ಒಡ್ಡರ, ವರಮ, ಕೊರಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 5 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು 1979ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲ ಜಾತಿಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಮಾದಿಗರು, ಹೊಲೆಯರು, ಸಮಗಾರ, ಮೋರ್ಚಗಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರತಿ 26,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯ ಮಾದಿಗರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಲೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಲಯ ಮಾದಿಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2022ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಏನು ಆದೇಶಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 17 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 17 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ HN ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2025 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 56,600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ 6%,
ಹೊಲೆ ಜಾತಿಗೆ 5%, ಇನ್ನುಳಿದ ಜಾತಿಗೆ 3 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವರು 6% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದರರನ್ನ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ RSSನ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಯಚೂರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಭಜಂತ್ರಿ ಪೈಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೆಗ್ಡೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂಥ, ಈಗೇನು ಬಂದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆ ಏನು ಪದವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಏನು ತಲೆ ಬಿಡೋ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮೋಷನಲ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 79ರಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶವಾದಾಗ ಅವಾಗ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿದ್ರು, ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿದ್ರು, ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಪಟ್ಟಂತ ಏನು ಒಬ್ಬರು TN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗಗಳು, OBCಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕನ್ನಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನೋಡಿತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 50,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಪಾಲನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಇತರೆ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳೇನು ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಕರಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಡೆಯನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು.